पंचम अध्याय नियंत्रण और समन्वय। प्रथम प्रश्न सुषुम्ना कांडर लंब केते सेंटीमीटर? 10 रु 12 ना 12 सेंटीमीटर ना 45 सेंटीमीटर ना 30 सेंटीमीटर। सुषुम्ना कांडर लंब केते सेंटीमीटर अटे? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि सुषुम्ना कांडर लंब 45 सेंटीमीटर अटे। मन रखंतु 45 सेंटीमीटर। परवर्ती प्रश्न केउ हार्मोन उद्भिदर वार्धक्य त्वरान्वित करिथाय? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी ऑक्सिन, ऑप्शन सी जिबरेलिन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। केउ हार्मोन उद्भिदर वार्धक्य त्वरान्वित करिथाय? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि एथिलीन हार्मोन उद्भिदर वार्धक्य त्वरान्वित करिथाय। जिबा परवर्ती प्रश्न ग्राही अंगरू आवेग संग्रह करुथिबा स्नायु को कौन कुहा जाय? ऑप्शन ए मोटर स्नायु, ऑप्शन बी सेंसरी स्नायु, ऑप्शन सी प्रांतीय स्नायु, ऑप्शन डी करोटी स्नायु। ग्राही अंगरू आवेग संग्रह करुथिबा स्नायु को कौन कुहा जाय? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि सेंसरी स्नायु। मन रखंतु सेंसरी स्नायु। परवर्ती प्रश्न अनैच्छिक क्रिया केउ स्नायुतंत्र द्वारा परिचालित? ऑप्शन ए प्रांतीय स्नायुतंत्र, ऑप्शन बी केंद्रीय स्नायुतंत्र, ऑप्शन सी स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र, ऑप्शन डी एमानक मध्यरु केउटी नुहे। अनैच्छिक क्रिया केउ स्नायुतंत्र द्वारा परिचालित? यार सठिक उत्तर हेउछि स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र। परवर्ती प्रश्न लाजकुली लतार गति को कौन कहंती? ऑप्शन ए जानुवर्तन, ऑप्शन बी अंतकुर्चन, ऑप्शन सी स्पर्शानुवर्तन, ऑप्शन डी आलोकानुवर्तन। लाजकुली लतार गति को कौन कहंती? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि लाजकुलीर गति को अंतकुंचन बोली कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न मस्तिष्कर निर्देशरे हेउथिबा काम को कौन कुहा जाय? ऑप्शन ए ऐच्छिक क्रिया, ऑप्शन बी अनैच्छिक क्रिया, ऑप्शन सी पाक क्रिया, ऑप्शन डी जैविक क्रिया। मस्तिष्कर निर्देशरे हेउथिबा काम को कौन कुहा जाय? एहार सठिक उत्तर हेउछि इच्छारे होउथिबारु एहाको ऐच्छिक क्रिया बोली कुहा जाइथाय। परवर्ती प्रश्न स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र काहा सहित संयुक्त होइछि? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी फुसफुस, ऑप्शन सी सुषुम्ना कांड, ऑप्शन डी ब्रुकक। स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र काहा सहित संयुक्त होइछि? एहार सठिक उत्तर हेउछि सुषुम्ना कांड। स्वयंक्रिय स्नायुतंत्र सुषुम्ना कांड सहित संयुक्त होइछि। परवर्ती प्रश्न केउटी आम स्नायुतंत्रर गाठनिक और क्रियात्मक एकक? ऑप्शन ए सुषुम्ना कांड, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी आक्सन, ऑप्शन डी स्नायुकोश। केउटी आम स्नायुतंत्रर गाठनिक और क्रियात्मक एकक? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि स्नायुकोश। परवर्ती प्रश्न केउटी आम शरीरर सबुठारु लंबा कोश? ऑप्शन ए स्नायुकोश, ऑप्शन बी अस्थिकोश, ऑप्शन सी पेशीकोश, ऑप्शन डी रक्तकोश। केउटी आम शरीरर सबुठारु लंबा कोश? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि स्नायुकोश। आम शरीरर सबुठारु लंबा कोश। परवर्ती प्रश्न स्नायुकोशर नेष्टि थिबा अंश को कौन कुहा जाय? एक्सन हिल्क, ऑप्शन बी एंड नर्व, ऑप्शन सी सेल बॉडी, ऑप्शन डी अक्सलमा। स्नायुकोशर नेष्टि थिबा अंश को कौन कुहा जाय? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि स्नायुकोशर नेष्टि थिबा अंश को सेल बॉडी बोली कुहा जाय। मन रखंतु सेल बॉडी। परवर्ती प्रश्न स्नायुकोशर शाखायित तंतु को कौन कुहा जाय? ऑप्शन ए टेलोडेंड्रिया, ऑप्शन बी सेल बॉडी, ऑप्शन सी डेंड्राइट, ऑप्शन डी एक्सन। स्नायुकोशर शाखायित तंतु को कौन कुहा जाय? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि डेंड्राइट। स्नायुकोशर शाखायित तंतु को डेंड्राइट बोली कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न एक्सन बाहरी थिबा स्थान को कौन कहंती? ऑप्शन ए सिनापस, ऑप्शन बी एक्सन हिल्क, ऑप्शन सी नोड ऑफ रानवीर, ऑप्शन डी एंड नर्व। एक्सन बाहरी थिबा स्थान को कौन कहंती? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि एक्सन हिल्क बोली कुहा जाय। एक्सन बाहरी थिबा स्थान को। परवर्ती प्रश्न
ଆକ୍ସନର କୋଷ ଜୀବକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆକ୍ସୋପ୍ଲାଜମ୍, ଅପସନ୍ ବି ଆକ୍ସୋଲେମା, ଅପସନ୍ ସି ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ଲାଜମା। ଆକ୍ସନର କୋଷ ଜୀବକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆକ୍ସୋପ୍ଲାଜମ୍। ଆକ୍ସନର କୋଷ ଜୀବକକୁ ଆକ୍ସୋପ୍ଲାଜମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ନାୟୁ କୋଷରେ କ'ଣ ନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ନେଷ୍ଟି, ଅପସନ୍ ବି ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ସି ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଆକ୍ସୋଲେମା। ସ୍ନାୟୁ କୋଷରେ କ'ଣ ନଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ନାୟୁ କୋଷରେ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍ ନଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ସିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଏଥିଲିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ସାଇଟୋକାଇନିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଜିବରେଲିନ୍। କେଉଁଟି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଥିଲିନ୍। ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସକ ହର୍ମୋନ୍ ହେଲା ଏଥିଲିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସିନାପସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଆକ୍ସନ୍, ଅପସନ୍ ସି ସେଲ୍ ବଡି, ଅପସନ୍ ଡି ଏଣ୍ଡ ନର୍ଭ। ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସିନାପସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିନାପସ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ସିନାପଟିକ୍ ଭେସିକଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ହର୍ମୋନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଏସିଟିଲିନ୍ କୋଲିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଥାଇରକ୍ସିନ୍। ସିନାପଟିକ୍ ଭେସିକଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଟିଲିନ୍ କୋଲିନ୍ ନାମକ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ରହିଥାଏ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଳ କ୍ଷରଣ କାହାର ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର, ଅପସନ୍ ବି ହର୍ମୋନ୍ର, ଅପସନ୍ ସି ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର, ଅପସନ୍ ଡି ମସ୍ତିଷ୍କର। ଲାଳ କ୍ଷରଣ କାହାର ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିକ୍ଷେପ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ନାୟୁକୋଷର କିଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡରୁ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆକ୍ସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ସି ନେଷ୍ଟି, ଅପସନ୍ ଡି ଏଣ୍ଡ ନର୍ଭ। ସ୍ନାୟୁକୋଷର କିଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡରୁ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ? ଯିଏ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ, ଅପସନ୍ ବି ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତିକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରତିକୂଳ ଜାନୁବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁକୂଳ ଆଲୋକାନୁବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଘ୍ରାଣପାଳି, ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ। କେଉଁଟି ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଅଭାବରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ଲୁକାଗନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମେଲାଟୋନିନ୍। କାହାର ଅଭାବରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅଭାବରେ ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରୀକ୍ଷା ମୂତ୍ରରେ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଜାଣିହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଥାଇରଏଡ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ, ଅପସନ୍ ବି ଫଲିକଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ, ଅପସନ୍ ସି ହ୍ୟୁମାନ୍ କୋରିଓନିକ୍ ଗନୋଡ୍ରୋପଟିକ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍। ତେବେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରୀକ୍ଷା ମୂତ୍ରରେ ଥିବା ହ୍ୟୁମାନ୍ କୋରିଓନିକ୍ ଗୋନାଡ୍ରୋପିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈବିକ ଘଡ଼ି ଭାବରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ପରିଚିତ? ଜୈବିକ ଘଡ଼ି। ଜୈବିକ ଘଡ଼ି ଭାବରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ପରିଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପିନିଆଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ଥାଇରଏଡ୍, ଅପସନ୍ ସି ପାରାଥାଇରଏଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଆଡ୍ରେନାଲ୍। ଜୈବିକ ଘଡ଼ି ଭାବରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ପରିଚିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିନିଆଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଜୈବିକ ଘଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପିନିଆଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
କାହାକୁ ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ? ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଅପସନ୍ ଏ ଏଡ୍ରିନାଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅଗ୍ନାଶୟ, ଅପସନ୍ ସି ଥାଇରଏଡ୍, ଅପସନ୍ ଡି ପାରାଥାଇରଏଡ୍। କାହାକୁ ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଡ୍ରିନାଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଣ୍ଟି ଡାୟୁରେଟିକ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ହର୍ମୋନ୍ଟି କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଏଡ୍ରିନୋକୋର୍ଟିକୋଟ୍ରଫିକ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମେଲାଟୋନିନ୍। ଏଣ୍ଟି ଡାୟୁରେଟିକ୍ ନାମରେ କେଉଁ ପରିଚିତ ହର୍ମୋନ୍ଟି ବା ହର୍ମୋନ୍ଟି କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅତିକାୟତ୍ୱ ପାଇଁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷରଣ ଦାୟୀ? ଅତିକାୟତ୍ୱ ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଏ ପିଆର୍ଏଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ଜିଏଚ୍, ଅପସନ୍ ସି ଏଫ୍ଏସ୍ଏଚ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଏଲ୍ଏଚ୍। ଅତିକାୟତ୍ୱ ପାଇଁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷରଣ ଦାୟୀ? ତାହା ହେଉଛି ଜିଏଚ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଶରୀରରେ ଶର୍କରାର ପରିମାଣକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଏଡ୍ରିନାଲ୍। ତେବେ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ଟି ଶରୀରରେ ଶର୍କରା ପରିମାଣକୁ ସ୍ଥିର ରଖେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ବେଙ୍ଗଫୁଲାର ରୂପାନ୍ତରଣ କରିଥାଏ? ବେଙ୍ଗଫୁଲାର ରୂପାନ୍ତରଣ। ଅପସନ୍ ଏ ଭାସୋପ୍ରେସିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଥାଇରକ୍ସିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ମେଲାଟୋନିନ୍। କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ବେଙ୍ଗଫୁଲାର ରୂପାନ୍ତରଣ କରେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଥାଇରକ୍ସିନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଥାଇରକ୍ସିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କ୍ଷୀର ତିଆରି ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ମେଲାଟୋନିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟରିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍। କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ସ୍ତନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କ୍ଷୀର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଲାକ୍ଟିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ହର୍ମୋନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ହର୍ମୋନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍, ଅପସନ୍ ବି ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହିରୁଡିନ୍। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ହର୍ମୋନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫାଇଟୋ ହର୍ମୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ଓ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଫଳ ଧରିବା, ଅପସନ୍ ବି ପତ୍ର ଝଡ଼ ଦେବା, ଅପସନ୍ ସି ଫୁଲ ଫୁଟିବା, ଅପସନ୍ ଡି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା। ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ଓ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫୁଲ ଫୁଟିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମସ୍ତିଷ୍କର ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମସ୍ତିଷ୍କର। ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି, ଅପସନ୍ ବି ମସ୍ତିଷ୍କ ଆବରଣ, ଅପସନ୍ ସି ନିଳୟ, ଅପସନ୍ ଡି ମେନିଞ୍ଜେସ୍। ମସ୍ତିଷ୍କର ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମେନିଞ୍ଜେସ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁଠିକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇ ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ପତ୍ରକୁ, ଅପସନ୍ ବି ମୂଳକୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅଗ୍ରଭାଗକୁ, ଅପସନ୍ ଡି କାଣ୍ଡକୁ। ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁଠିକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇ ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁଠି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପତ୍ରରେ, ଅପସନ୍ ବି ଫୁଲରେ, ଅପସନ୍ ସି ଫଳରେ, ଅପସନ୍ ଡି କାଣ୍ଡରେ। ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁଠି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋକର ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଫଟୋ ପିରିଓଡିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଫଳ ଧରିବା, ଅପସନ୍ ବି ଫୁଲ ଧରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଫଳ ପାଚିବା, ଅପସନ୍ ଡି ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ। ତେବେ ଉଦ୍ଭିଦର ଫୁଲ ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଲୋକର ଅବଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଫଟୋ ପିରିଓଡିଜିମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍ କ'ଣ? ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ୍
ଅପସନ୍ ଏ ଉଦ୍ଭିଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣକଣା, ଅପସନ୍ ବି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର ହର୍ମୋନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଏକ ଜୈବିକ ଅମ୍ଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତେବେ ଫାଇଟୋକ୍ରୋମ ହେଉଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ବର୍ଣ୍ଣକଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ? ଆମର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଅପସନ୍ ଏ ଘ୍ରାଣପାଳି ଓ ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ବି ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ନାୟୁ ଓ ସମ୍ବେଦକ ଅଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ଡି ମୋଟର ସ୍ନାୟୁ ଓ ସେନ୍ସରୀ ସ୍ନାୟୁ। ତେବେ ଆମର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ସବୁ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ସ୍ନାୟୁ ଓ ସମ୍ବେଦକ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଆମ ଶରୀରର ଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ହୃତ୍କେନ୍ଦ୍ର? ଅପସନ୍ ଏ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ବି ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି ପଶ୍ଚିମ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। କେଉଁଟି ଆମ ଶରୀରର ଶ୍ୱାସ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ହୃତ୍କେନ୍ଦ୍ର? ତାହା ହେଉଛି ସୁଷୁମ୍ନା ଶୀର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ, ଅପସନ୍ ସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। କେଉଁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରଟି ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ତାହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୃହତ୍ତମ ଅଂଶ? କେଉଁଟି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୃହତ୍ତମ ଅଂଶ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ସି ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ। ତେବେ କେଉଁଠି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୃହତ୍ତମ ଅଂଶ? ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କର ଉପରି ଭାଗରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପିଟୁଇଟାରୀ, ଅପସନ୍ ବି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅଗ୍ନାଶୟ, ଅପସନ୍ ଡି ପିନିଆଲ। ତେବେ ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କର ଉପରି ଭାଗରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଭାଗରେ ଘ୍ରାଣପାଳି ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ସି ପଶ୍ଚ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଭାଗରେ ଘ୍ରାଣପାଳି ଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଗ୍ରମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘ୍ରାଣପାଳି ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଖପୁରି, ଅପସନ୍ ବି ମସ୍ତିଷ୍କର ନିଳୟ, ଅପସନ୍ ସି ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ ଦ୍ରବ, ଅପସନ୍ ଡି ମସ୍ତିଷ୍କ ରସ। କେଉଁଟି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ ଦ୍ରବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବଜାତ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ କେତେ ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 1500, ଅପସନ୍ ବି 400, ଅପସନ୍ ସି 300ରୁ 400, ଅପସନ୍ ଡି 250ରୁ 300। ନବଜାତ ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 400 ଗ୍ରାମ। ନବଜାତ ଶିଶୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ରକ୍ତ କାହିଁକି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ବି ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ସି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସ୍ଫୀତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ଡି ବିପାକୀୟ କ୍ରିୟା ପାଇଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ରକ୍ତ କାହିଁକି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିପାକୀୟ କ୍ରିୟା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରକ୍ତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ପାରାଥର୍ମୋନ୍, ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ଲୁକାଗନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ସୋମାଟୋଷ୍ଟାରିନ୍। ରକ୍ତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ପାରାଥର୍ମୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଗ୍ନାଶୟର ବିଟା କୋଷରୁ କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ଅଗ୍ନାଶୟର ବିଟା କୋଷରୁ। ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ସୁଲିନ୍, ଅପସନ୍ ସି ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଏଡ୍ରିନାଲ। ତେବେ ଅଗ୍ନାଶୟର ବିଟା କୋଷରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ର ଅଭାବରେ ନପୁଂସକତା ଦେଖାଯାଏ?
ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरॉन। केउ हार्मोन रो अभाव रे नपुंसकता देखा जायते? तेबे नपुंसकता देखा जाए कहा अभाव रे? टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन रो अभाव रे। परवर्ती प्रश्न, उद्भिद रे केउ हार्मोन कोष विभाजन रो हार वृद्धि करिथाय? ऑप्शन ए जिबरेलिन, ऑप्शन बी मेलाटोनिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरॉन। उद्भिद रे केउ हार्मोन कोष विभाजन हार वृद्धि करिथाय? तेबे कोष विभाजन हार वृद्धि किए करे? जिबरेलिन नामक एक प्रकार हार्मोन। परवर्ती प्रश्न, शुक्राणु उद्भिदर सहायक हार्मोन टी किए? ऑप्शन ए सोमाटोस्टारिन, ऑप्शन बी फाइटो हार्मोन, ऑप्शन सी फ्लोरिजेन, ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरॉन। शुक्राणु उत्पादीर सहायक हार्मोन टी किए? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन शुक्राणु उत्पत्ति रे सहाय्य करिथाय। परवर्ती प्रश्न, केउटिकु गर्भावस्था रे हार्मोन कुहा जाय? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी ग्लूकागन, ऑप्शन डी इस्ट्रोजेन। केउटिकु गर्भावस्था रे हार्मोन कुहा जाय? गर्भावस्थार हार्मोन काहाकु कुहा जाय? प्रोजेस्टेरॉन को कुहा जाय गर्भावस्थार हार्मोन। परवर्ती प्रश्न, आम शरीर रे काहार क्षरण व्यवस्था को फेरंता संकेत नियंत्रण कुहा जाय? ऑप्शन ए लाळ, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी कोष जीवक। आम शरीर रे काहार क्षरण व्यवस्था को फेरंता संकेत नियंत्रण कुहा जाय? एहार सठिक उत्तर हेउछि हार्मोन को फेरंता संकेत नियंत्रण कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न, बाछुरी गाई चीर को चुचुमिले केउ हार्मोन प्रभाव जोगु क्षीर बाहारे? ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी मेलाटोनिन, ऑप्शन डी भासोप्रेसिन। बाछुरी गाई चीर को चुचुमिले केउ हार्मोन प्रभाव जोगु क्षीर बाहारी थाए? एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑक्सीटोसिन। परवर्ती प्रश्न, पिनियाल ग्रंथि केउठी अवस्थित? पिनियाल ग्रंथि ऑप्शन ए प्रमस्तिष्कर छातरे, ऑप्शन बी अग्रमस्तिष्कर छातरे, ऑप्शन सी ग्रहणी फासा मध्यरे, ऑप्शन डी वृक्ककर उपरि भागरे। तेबे पिनियाल ग्रंथि अग्रमस्तिष्कर छातरे अवस्थित। अग्रमस्तिष्कर छात। परवर्ती प्रश्न, शुक्राणु उत्पन्न रे सहायक हेउथिबा हार्मोन केउ कोषरु क्षरित होइथाय? ऑप्शन ए अल्फा कोष, ऑप्शन बी लेडिकी कोष, ऑप्शन सी बीटा कोष, ऑप्शन डी डेल्टा कोष। तेबे शुक्राणु उत्पन्न रे सहायक हेउथिबा हार्मोन लेडिक कोषरु क्षरित होइथाय। लेडिक मन रखंतु। परवर्ती प्रश्न, आमर मस्तिष्क मध्य को प्रति मिनिट रे केते रक्त प्रवाहित होइथाय? ऑप्शन ए 1750 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 1250 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 850 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 750 मिलीलीटर। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि 750 मिलीलीटर रक्त प्रवाहित होइथाय। परवर्ती प्रश्न, मस्तिष्कर द्वितीय बृहत्तम भागर नाम कौन? ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सी पिंड चतुष्क, ऑप्शन डी सुषुम्ना शीर्षक। तेबे मस्तिष्कर द्वितीय बृहत्तम भागर नाम हेउछि अनुमस्तिष्क। मन रखंतु अनुमस्तिष्क। परवर्ती प्रश्न, आलोक पाइले क्रमबर्धिष्णु उद्भिदर अग्रभागरे केउ हार्मोनटी संश्लेषित हुए? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। आलोक पाइले क्रमबर्धिष्णु उद्भिदर अग्रभागरे ऑक्सिन नामक हार्मोनटी संश्लेषित होइथाय। परवर्ती प्रश्न, केउटी एक मिश्रित ग्रंथि? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी गल ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत। केउटी एक मिश्रित ग्रंथि अटे? एहार सठिक उत्तर हेउछि अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि अटे। परवर्ती प्रश्न, प्रतिक्षेप क्रिया कहा द्वारा नियंत्रित होइथाय? ऑप्शन ए मांसपेशी, ऑप्शन बी चक्षु, ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क,
ऑप्शन डी सुषुम्ना कांड। तेबे प्रतिक्षेप क्रिया कहा द्वारा नियंत्रित होइथे? तेबे प्रतिक्षेप क्रिया सुषुम्ना कांड द्वारा नियंत्रित होइथे। परवर्ती प्रश्न, दृष्टि और श्रवण संबंधी प्रतिक्षेप को किए नियंत्रण करे? ऑप्शन ए पिंड चतुष्क, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी प्रमस्तिष्क। दृष्टि और श्रवण संबंधी प्रतिक्षेप को किए नियंत्रित करे? ताहा हेउछि पिंड चतुष्क। सॉरी टिके स्पेलिंग मिस्टेक हो जाइछि। परवर्ती प्रश्न, शरीरर तापमात्रा और रक्तचाप किए नियंत्रण करे? ऑप्शन ए अग्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पश्चमस्तिष्क, ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क। शरीरर तापमात्रा और रक्तचाप हाइपोथैलेमस नियंत्रण करिଥାଏ। हाइपोथैलेमस। परवर्ती प्रश्न, सुषुम्ना शीर्षक द्वारा केउं कार्य नियंत्रित होइଥାଏ? काश, छिंक, बांति ना निद्रा, भय, राग, आनंद ना शरीरर संतुलन और भारसाम्य ना मनर आवेग प्रकाश? सुषुम्ना शीर्षक द्वारा केउं कार्यटी नियंत्रित होइଥାଏ? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि काश, छिंक और बांति सुषुम्ना शीर्षक द्वारा नियंत्रित होइଥାଏ। परवर्ती प्रश्न, मଣିषर स्मरण शक्ति काहा उपरे निर्भर करे? ऑप्शन ए घ्राणपाळी, ऑप्शन बी प्रमस्तिष्कर उपरि भागरे थिबा भांग, ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्करे थिबा पिंड चतुष्क, ऑप्शन डी मस्तिष्क उपरे थिबा बाह्य आवरण। तेबे मଣିषर स्मरण शक्ति प्रमस्तिष्क उपरि भागरे थिबा भांग उपरे निर्भर करे। परवर्ती प्रश्न, केउटी अंतःस्रावी ग्रंथि नुहे? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पिनियाल, ऑप्शन सी गल ग्रंथि, ऑप्शन डी एड्रिनाल। केउटी अंतःस्रावी ग्रंथि नुहे? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि केउटी अंतःस्रावी ग्रंथि नुहे ताहा हेउछि यकृत। जिबा परवर्ती प्रश्न, तेबे कुहंतु केउ हार्मोनटी नपुंसकता पई दायी? ऑप्शन ए एसीजी, ऑप्शन बी ग्लूकागन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। तेबे केउ हार्मोनटी नपुंसकता पई दायी? एहार सठिक उत्तर हेउछि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोनटी मनुष्यर नपुंसकता पई दायी होइଥାଏ।